یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام حضرت، آپ کفیل اشرف صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ارشاد فرمائیے۔ اچھا، ماشاء اللہ حضرت، آپ کے بیان وغیرہ سنتا ہوں میں، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوتی ہے، جزاک اللہ۔ اور کافی ٹائم سے میں آپ کو سنتا ہوں ماشاء اللہ حضرت۔ الحمدللہ۔ جی جی، اس پر ایک میرا مسئلہ تھا حضرت، پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں یو پی سے بات کر رہا ہوں حضرت۔ یو پی میں کس شہر سے؟ علی گڑھ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الخالق ہے حضرت۔ جی یہ نمبر ابھی کوئی اور صاحب بول رہے تھے بیچ میں؟ جی جی، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضرت، میں کہہ رہا تھا ان سے مل کے حضرت سے بات کرنے کی خواہش ہے، بات کرانا، بولنا چلو میں بات کراؤں گا انشاءاللہ، مل کے کرانا بڑی مہربانی ہوگی۔ جی جی، یہ کون صاحب تھے جو بات کرا رہے ہیں؟ جی بات کریے آپ۔ جی فرمائیے فرمائیے جی حضرت، فرمائیے۔ ایک مسئلہ تھا میرا، جی ارشاد۔ جیسے یہ میرے سامنے المحنت رکھی ہے حضرت، جی جی جیسے المحنت صفحہ نمبر 128 پر لکھا ہے، جی قادیانی کے کفر پر جو فتویٰ دیا گیا ہے، جی، گنگوہی صاحب نے جو فتویٰ دیا حضرت، یہ فتویٰ کہاں ملے گا؟ یہ تو آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے۔ مفتی صاحب یہ فتویٰ موجود کہاں ہے حضرت؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، قادیانی کے کافر ہونے کی بات پر ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تو تباہ ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے، باقی حضرت لوگوں کے پاس موجود بھی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ ہے کہاں حضرت؟ نہیں، اگر کتب فتاوی آپ کے پاس موجود ہیں حضرت، ہم کافی ٹائم سے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہیں سے فتویٰ نہیں ملا حضرت، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی مولانا رشید احمد گنگوہی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، تم کیا جواب دیں؟ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیا ہے، کیا انہوں نے ان کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ فتاوی رشیدیہ پوری طریقے سے بغور دیکھ لی ہے، اور خالی اس سلسلے میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ کیوں، دیگر تمام علماء دیوبند کا بھی اتفاق فتویٰ اس کے اندر۔ نہیں، یہ کہتے ہیں نا رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں جھوٹ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں ہے، اگر دیا ہے تو کہاں ہے وہ فتویٰ؟ نہیں، یہ کس طبقے کی طرف سے بات آتی ہے؟ جی، یہ کس طبقے کی طرف سے ان کا؟ تمام لوگ کہتے ہیں، بریلوی لوگ بھی کہتے ہیں، اپنے لوگ بھی کہتے ہیں، سنی بریلوی لوگ۔ ہاں، تو کسی کے کہنے کا کیا اعتبار ہے جب تک کہ باقاعدہ خود مطالعہ نہ ہو اور فریق ثانی کی تمام کتابوں پر گہری نظر نہ ہو۔ نہیں حضرت، ہم نے بھی کافی مطالعہ کیا کتابوں کا، کہیں ہمیں فتویٰ ملا نہیں ہے، تو پوری فتویٰ رشیدیہ کو پورا ہم نے کھنگال کر دیکھ لیا، اس میں موجود نہیں ہے، المحنت کو بھی کھنگال کر دیکھا، اس میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر نہیں بڑے بڑے مفتیوں سے بات کی، کہیں اس کا جواب نہیں دیتے ہیں حضرت، اس کا مطلب کتاب میں جھوٹ لکھا ہے حضرت۔ پھر نہیں، المحنت کے اوپر دستخط تمام بلند پایہ علماء کرام کے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی فتوے کا حوالہ ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہوگا، خالی اس بات کسی چیز کا نہ ملنا اس بات کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت آپ دے دیں پھر کہاں ہے حضرت؟ جی، جس اتنا جھوٹ المحنت میں ہے اتنا کسی کتاب میں جھوٹ نہیں ہے حضرت۔ نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے نہ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، نہ اس کے وکیل ہیں، نہ ہم پر یہ ذمہ بنتا ہے کہ ہم ڈھونڈنے یا تلاش کریں، اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، بالاتفاق حاجت ہے نا حضرت، حاجت ہے نا، کیونکہ جب المحنت ہمارے لیے کتاب حجت ہے تو اس میں جو لکھا ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، جھوٹ تو نہیں لکھ سکتے نا حضرت۔ نہیں، اس کے اندر جھوٹ منسوخ کیا گیا ہے اس کو، تو اگر جھوٹ نہیں ہے تو فتویٰ دیں، ورنہ پھر یہ جھوٹ ہے اس میں جو لکھا ہے۔ نہیں، جھوٹ یہ نہیں ہے حضرت، یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہے، اگر دیا ہوتا تو کہاں ہے وہ فتویٰ؟ نہیں، خالی اگر کسی طبقے کو، قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے خالی رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ مطلوب ہے،
اور دیگر علماء کرام کے فتوے کا کوئی مقام نہیں ہے. دیگر علماء کرام میں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، فتویٰ کہاں ہے؟ نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا یہ ذمہ ہے، نہ یہ میرا شعبہ ہے، نہ آپ پر یہ شرعی اعتبار سے کوئی تحقیق کا ذمہ عائد ہوتا ہے کہ اگر جب تک فتویٰ نہ ملے تو آپ اس طبقے کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں. ہم نے دیوبند کے بڑے بڑے عالموں سے اس کا مطالبہ کیا مگر ہمارے پاس ابھی تک کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے. بس آپ کا مطلب یہ ہے المحنت بہت بڑی جھوٹی کتاب ہے، اس میں کذب لکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، قرآن تو ہے نہیں، وہ کوئی قرآن مجید تو ہے نہیں جس کے انکار پہ کفر لازم آئے گا. آپ نے تحقیق کر لی، بس بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب نہیں مانتے نا حضرت آپ کی یہ کتاب جھوٹی ہے؟ نہیں، میں اس سلسلے میں اپنی کوئی رائے پیش کرنے کا نہیں حضرت، جب اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے آپ پیش نہیں کر سکتے. جھوٹی کتاب ہے. آپ تحقیق کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہوں گے، اس کے جھوٹ ہونے کا فیصلہ آپ نے کر لیا، تحقیق کر لی ہوگی. میں اس مقام پر نہیں پہنچا، نہ میں نے باقاعدہ مکمل طور پہ اس کا مطالعہ کیا، نہ مجھے اس کی حاجت پیش آئی، چونکہ ملت کے دیگر مسائل یعنی کہ حضرت یعنی کہ کوئی بھی اٹھے گا اور جھوٹ لکھ کر چلا جائے گا تو آپ اس پر تحقیق نہیں کریں گے. کوئی بھی کسی کی طرف کوئی بھی بات منسوخ کر کے چلا جائے، کوئی بھی جھوٹ لکھ دے. نہیں، ہر معاملے کا ذمہ ہر عالم پر عائد نہیں ہوتا، سب کی اپنی ذمہ داریاں سب کی. نہیں، آپ کے دیوبند کی طرف سے شائع ہے یہ کتاب، تو اس کی ذمہ داری آپ کا جو ہے ذمہ داری ہے، اس کے جو لفظ لکھا ہوا اس کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے حضرت. تو آپ بھی تو علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ میں سنی بریلوی ہوں حضرت. جی، سنی بریلوی ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. تو اس سلسلے میں جناب مولانا احمد رضا صاحب فاضل بریلوی باقاعدہ طور پہ ان کا بھی فتویٰ موجود ہوگا. ان کا فتویٰ تو ہے، مگر یہ جو جھوٹ لکھا ہے یہ اس جھوٹ کا کیا ثبوت ہے حضرت؟ نہیں، اس کا ثبوت المحنت میں جو جھوٹ لکھا ہے حضرت، جی المحنت میں صفحہ نمبر 128 سے جھوٹ لکھا ہے، اس کا کیا بنے گا پھر؟ یہ جھوٹ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، یہ قرآن نہیں ہے نا وہ کتاب، نہ حدیث ہے. اچھا حضرت، قرآن کے باہر جھوٹ بولنا جائز ہے کیا؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن آپ اگر اس طریقے سے معیار بنائیں گے، جھوٹ کا معیار یہ بنائیں گے، جھوٹ کا حکم بیان کرتے ہیں آپ، جھوٹ بولنے والا کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ اللہ کی گرفت میں ہے یا نہیں؟ نہیں، بے شک ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل جو منصب ہے، جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اب جو مدرسے کا محتمیم ہے، اب اس سے کہیے کہ وہ آ کر کے مرقات شریف کا درس دے تو وہ کیسے دے گا؟ اس کے ذمہ اہتمام ہے. تو آپ جس عالم سے بات کریں یہ دیکھیں کہ وہ اس میدان کا ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ، جو باتیں عقائد سے وابستہ ہیں تو ان کو باقاعدہ مفتیان دین سے دریافت کی جاتی ہے. اب کتاب میں دیکھا جھوٹ ہے، تو اگر آپ جھوٹ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اسی میں مطمئن ہے تو کوئی بات نہیں. ابھی محمد یسا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور اتنی لمبی گفتگو کرنے کا اول تو میرا مزاج نہیں ہے، اور سوال و جواب کا تو قطعی مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ ملت کے بہت سارے سنگین مسائل ہیں، روزانہ مسائل آتے رہتے ہیں، اور شادی بیاہ کے مسئلے مسائل ہیں، گھریلو مسائل، سماجی مسائل ہیں، مسائل ہوتے ہیں حضرت. مگر یہ تو چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی بات سوچنے اور خیر کی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توحید پر قائم رکھے اور مسئلے کے اعلی حضرت پر قائم رکھے. حضرت توبہ کر لو حضرت، تمام گندے عقیدوں سے توبہ کرو، کیونکہ یہ جھوٹی کتاب ہے. آ جاؤ، کب تک اپنا چہرہ، کب تک اپنا منہ چھپاتے رہو گے حضرت؟ جی نہیں، یہ تو ذمہ آپ پر نہیں ہے. تمام گندے عقائد یہ آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ابھی تو آپ ہی کا عقیدہ ظاہر نہیں ہوا. ہم نے آپ کے عقیدے کے متعلق ایک رائے قائم نہیں کی ہے. آپ نے میرے عقیدے کے متعلق کیسے یہ گندا لفظ استعمال کیا کہ توبہ اس لیے استعمال کیا؟ آپ کے قادروں نے گندے گندے عقائد لکھے اپنی کتابوں میں. آپ کے بھائی کا گناہ، اس کی سزا آپ کو مل جائے گی. نہیں حضرت، اچھا اللہ کے نبی کی حدیث سے پاک نہیں ہے لطلاقی ما تکذب اللہ تعالی کافرن کفر، یعنی کافر کو کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے؟ نہیں، کافر بے شک ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پہلے ثابت بھی تو ہو جائے کسی چیز کا. ثابت تو ہو چکا ہے حضرت، ثابت تو ہے حضرت. خالی ایک طبقے کے علماء کے طبقے سے خالی ثابت تھوڑی ہوتا ہے، اس میں دلائل شرعیہ پہ غور کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے؟ ٹھیلے والا مسلمان اور ایک باقاعدہ رکشے والا مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے تصور کو بھی کفر سمجھتا ہے. گستاخی کرنا تو بدترین گناہ ہے، کفر تصور بھی کرنے خالی گستاخی کا وہ کافر. اشرف علی تھانوی نے کئی جگہ اپنی کتابوں میں گستاخی لکھی ہے، اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھی ہے گستاخی، کتابیں گستاخی میں بھری ہوئی ہیں. میں سمجھا کہ آپ کوئی اپنی گھریلو بات دریافت کریں گے، آپ تو پھر دوسری بحثوں میں الجھ رہے ہیں اور دوسری وقت بھی ضائع کر رہے ہیں.
ہیں یہ موضوع بھی نہیں ہے، نہ یہ مطلوب ہے موضوع، نہ تقاضۂ وقت ہے۔ حضرت ایسا ہوتا ہے نا، آپ کے بڑے بڑے علماء ایسے بھاگتے ہیں جب میں کال کرتا ہوں حضرت، بات یہ ہے ہماری مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں حضرت۔ ہماری ساری تحقیق، اگر آپ ساری تحقیقات اسی پہ صرف ہو رہی ہے تو آپ اسی پہ کیجیے، آپ اسی کو دین کی خدمت حضرت مذہب کا جو رد کرنا یہ بھی تو ٹھیک ہے، آپ نے کر دی، آپ نے حجت ایمان کا حصہ اپنی بات رکھ دی، آپ نے اپنی بات رکھ دی، میں نے آپ کا موقف سن لیا، آپ کسی اور کا موقف بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ صرف بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے، مگر کم سے کم ہم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پہنچا دیے جو کچھ آپ پہ نازل ہوا۔ اگر آپ تک میں پہنچا رہا ہوں حضرت، آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ کے گندہ عقیدے جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں گا، آپ کے نہیں آپ یہ نہ پہنچائیے، نہ آپ کو یہ اختیار ہے پہنچانے کا، اور نہ ہی آپ کے اوپر آپ ہمیں اختیار نہیں حضرت، ہمیں اختیار ہے نہیں، یہ بتائیے آپ اس سلسلے میں مبلغ ہمیں اختیار ہے نہیں، تو آپ کو کیا اختیار ہے گھر گھر جا کے نماز کی کہنے کا اختیار ہے آپ کو؟ ورنہ یہ گھر گھر جا کر کے کوئی تبلیغ کرتا ہے ان کتابوں کی، اب آپ کا سارا زور اسی میں۔ یہ تبلیغ نہیں ہے حضرت، اس کے نبی کا کام پلانا تبلیغ نہیں ہے، لوگوں کو نبی کا راستہ بتانا تبلیغ نہیں ہے، نہیں صرف تبلیغ نہیں ہے حضرت۔ ایمان کی حفاظت کی تبلیغ سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید و ایمان کس سے کہتے ہیں حضرت؟ ایمان کس سے کہتے ہیں؟ نہیں ایمان بتا دیں، ایمان کا پہلا ارکان بتا دیں آپ حضرت، ایمان کس سے کہتے ہیں؟ آپ تو پھر میرا امتحان لے رہے ہیں، آپ میرے استاد نہیں ہیں۔ نہیں میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا حضرت، ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان رسول کی محبت کو ہی تو ایمان کہتے ہیں حضرت۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے بڑے خلوص سے فون ریسیو کیا، یہاں تمام احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں آپ حضرت جواب نہیں دے پا رہے تھے، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت۔ آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کی، غلط تعبیر ہے، بھاگنے کا لفظ، فرار اختیار، یہ آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی کی حضرت؟ نہیں یہ سب گندے غیر مہذبانہ ناشائستہ۔ نہیں جس نے غلطی کی ہے اس کو غلط بولا جائے گا، قاتل کو قاتل ہی بولا جائے گا حضرت۔ نہیں یہ تو گندے اور نازیبا کلمات آپ کو مبارک ہوں، یہ سب جملے آپ نہیں فرار اختیار کرنا۔ چلو میں توبہ کر لوں گا، آج سے میں توبہ کروں گا، آپ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی ہے، بس ٹھیک ہے۔ آپ اسی پہ تحقیق کیجیے، آپ اس کو دین کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں، اور آپ تحقیق کی اپنے علماء پر جو انہوں نے کفر لکھا ہے وہ گندگی اپنی کتابوں میں لکھی ہے حضرت۔ ہمیں آپ قیامت تک اس کفر کے دھبے کو مٹا نہیں سکتے حضرت۔ نہیں میں نے کہا نہیں، ہمیں قیامت تک نہیں، ہمیں جو ہے اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تحقیق آپ کرتے جائیے، آپ اس کو دین کی بڑی خدمت۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وہی اسی گرفت میں ہیں آپ؟ نہیں اسی قسم، یہ تو کفار و مشرکین کے لیے ہے، کیا آپ کے لیے نہیں ہے یہ؟ اچھا کفار مشرکین کے لیے ہے بس حضرت، یہ آیت صرف کفار مشرکین کے لیے ہے؟ نہیں آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ آیت صرف میرے لیے ہے یا علماء دیوبند علماء بریلی کے لیے نہیں ہے؟ علماء بریلی کے لیے تو ثابت کریں آپ، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ثابت کریں آپ نہیں مجھے ثابت کرنے کیا میں نے لکھا ہے؟ ثابت ہی نہیں کر سکتے حضرت۔ نہیں میں نے میں کیوں ثابت کروں؟ کیا میرے جملے ہیں؟ آپ ثابت کر سکتے نہیں، آپ حق سننے سے آپ کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، آپ کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی حضرت۔ آپ یہ بتائیے ہماری آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو یہ عداوت والی باتیں کیسے، نفرت کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں نفرت کی بات نہیں حضرت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور اس میں محبت کی باتیں کیوں حضرت؟ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کو اپنا پیشوا رہبر مانتا ہے اس کا محبت کے اتحاد کی حضرت۔ آپ کو کسی کے عقیدے کسی کے دل کی بات کا علم کیسے ہو گیا؟ چلیے رکھیے، مجھے بڑی خوشی سے میں نے فون ریسیو کیا تھا، لیکن افسوس نہیں ایک بات بتائیے حضرت، ایک بات بتائیے، آپ کو ہمارے عقیدوں کا کیسے بول گیا؟ آپ ہم لوگوں کو مشرک کہتے ہیں؟ وقت ضائع کرنے کے معاملے میں آپ لوگ بہت پیش ہیں، میں نے تو بڑی آپ بھی وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے علماء میرے سامنے بھاگتے ہیں حضرت، میرا نام رضا میاں قادری برکاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ سب بھاگتے ہوں گے، سب کچھ ہے، آپ کو جیسا کہ آپ بھاگ رہے ہیں بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اس میں کامیابی، آپ اسی کو باقاعدہ جنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مغفرت آپ الحمدللہ ہم اسی کو جنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کو قتل کرنا اور ان کو منہ توڑ جواب دینا، ان کا رد کرنا، یہ جنت، یہ ایمان کا حصہ ہے حضرت۔ آج یہ کرتے رہیے بھائی، ہم کہتے ہیں ایمان کا، اس سے ثواب ملتا ہے حضرت۔ جی بالکل۔ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ اسی کو سب سے بڑی خدمت سمجھتے ہیں آپ کے قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ نہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ کے سامنے امت کے مسائل نہیں، عالم اسلام کے مسائل نہیں، آپ اسی کو کرتے رہیے۔ ارے پہلے ایمان ہے یا اسلام ہے حضرت؟ مجھے بہت رنج ہوا مولوی صاحب پہلے، ارے رنج تو ہوگا، آپ کو شکست ہوگی بہت بری طریقے سے حضرت، رنج تو ہوگا، رنج تو آپ کو یوں ہوگا کہ کیونکہ آپ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے اس میں۔ کس معاملے میں؟
क्योंकि आप जो है अल-मुहन्नद को सच्ची किताब साबित नहीं कर पाए, आपने अकाबिर को कुफ्र के घाट आपने उतार दिया, अल-मुहन्नद उनको मुसलमान साबित नहीं कर पाए। तो भी हमने मैं कहता हूँ अशरफ अली खान भी, रशीद अहमद गंगोई, इस्माइल देहलवी, खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम ननदवी, ये पक्के बदतर काफिर हैं। ठीक है, आपकी निगाह में हैं तो आप समझिए उनको, बस काफी है। अभी तो मैंने अल-मुहन्नद पे गुफ्तगू नहीं शुरू की, आपने शिकस्त और हार का फैसला कर लिया। तो यही शुरू करें हजरत, करें फिर। आप लोगों की तक नजरी यही है, नहीं हमारे पास अरे वक्त नहीं है। अरे जिसके पास जवाब होता है हजरत, जिसके पास जवाब होता है वो इतना इधर उधर नहीं भागता, वो जवाब दे के निकल जाता भाई। नहीं तो ये जवाब है इसका। आपके पास अल-मुहन्नद का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब होगा कहाँ से, ये झूठी किताब है और इसमें बदतर किस्म का झूठ भरा हुआ है। आप समझिए ना, उसको झूठी किताब मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं आप? जब आप झूठी किताब नहीं समझते, सच्ची समझते हैं, तो आप इसका जो है हवाला पेश कर रहे हैं। आपसे हमें इस तरह की नादानी और हिमाकत की उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बात करेंगे, हर एक से झूठा नहीं हजरत, नहीं बस ठीक है। मुझे बहुत खुशी से मैंने फोन रिसीव किया था, मगर आपने मेरा वक्त जाया किया। अल्लाह ताला वक्त जाया नहीं किया हजरत, आपने वक्त जाया किया, आपने अभी तक मेरे मसले का हल नहीं किया, अभी तक आपने कोई बात नहीं की। मैं मसले का मेरे जिम्मे कोई नहीं है कि मैं आपका मसला हल करूं। आप बाकायदा तौर पर जो काम कर रहे हैं उसी को आप सवाब समझ रहे हैं, उसी में निजात का जरिया उसी को करते रहिए। ठीक है, मुझे बड़ा ईमान का हिस्सा है रद्द करना, ईमान का हिस्सा है, ये फर्ज आइन है हजरत, किया था, ये फर्ज आइन है, गुस्ताखों को रद्द करना फर्ज आइन है। मैं समझा कोई शरई मसला है, फिर मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ये मसले का ये शरई मसला नहीं है हजरत, ये शरई मसला नहीं है। नहीं, शरई मसला है तो आपको चाहिए मुफ्ती से रुजू करते। आप एक बार कह रहे हैं शरई मसला नहीं है, मैं साबित करूंगा शरई मसला है। अब आपको ये शौक है बाकायदा तरीके से ये शरीयत से झूठ, ये शरीयत से बाहर है हजरत, झूठ शरीयत से बाहर है, झूठ बोलना शरीयत में नहीं है। झूठ में शरीयत में गिरफ्त नहीं होगी झूठ की हजरत, आपकी ये भी शरई मसला है हजरत। आपने कहा शरई मसला नहीं है, ये शरई मसला है। नहीं, क्योंकि इसमें झूठ भरा हुआ है, इसमें झूठ भरा हुआ है। कोई झूठ बोलता है तो उस पर शरीयत हुक्म लागू होगा। आपका कोई काम ना सीरत रसूल पे लिखने का, तो सारा काम आपका इसी पे लगता है, सारा जोर इसी पे सर्फ होता है। पूरी जुर्रियत आपकी इसी काम पे लगी हुई है। पूरी जुर्रियत आपकी भागने में लगी हुई है हजरत, पूरी जुर्रियत भागती क्यों है? पूरी तुम्हारी जुर्रियत गुस्ताखी करती क्यों है? जब तुम्हारी पूरी जुर्रियत गुस्ताखी करेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी जुर्रियत इसके दफा में खड़ी होगी। हम तो आए नहीं, अभी आपकी तरफ भागेंगे कैसे? आप कैसे? अरे तुम्हारी पूरी जुर्रियत भागती है, पूरी जुर्रियत गुस्ताखी कर रही है, तो हमारी पूरी जुर्रियत फिर इसका दफा करेगी हजरत। पूरी जुर्रियत नामों से अपना सर कुर्बान करने के लिए तैयार है हजरत। आपको किसने रोक लिया है? आप कीजिए, दिफा कीजिए, बाकायदा चलिए। मुझे बड़ा रंग हुआ, बहुत अफसोस, शायद मुझे फोन रखना पड़ रहा है। मैं समझा आप कोई शरई मसला दरियाफ्त कर रहे हैं। ये बातें ना करें, काम के बाद वक्त जाया ना करें हजरत। नहीं, आपने मेरा वक्त जाया किया, आपने बेवकूफी की बात, वक्त जाया ना करें हजरत, इधर उधर की फालतू बात करके वक्त जाया ना करें। मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ, मेरा आपसे कोई मुबाहिसा नहीं चल रहा है, कोई मुज़ाकरा नहीं चल रहा है। आपने तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए, आपको शरई तौर पर यह हक ही नहीं था। पहले आप मुझसे क्यों नहीं है हक क्यों नहीं है? शरई तौर पर मुझे हक नहीं है, बिल्कुल नहीं। शरई तौर पर मुझे हक नहीं है। नहीं, कतई तौर पर आपको शरई तौर पर क्या हक था? आपको क्या हक था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म गुस्ताखी करें? और इनको क्या हक था कि झूठ बोले? कब किया आपने? तो मेरे मुँह से एक जुमला भी नहीं सुना होगा। अच्छा ये बताइए हजरत, कोई नमाज कुछ नहीं बताना है, नहीं मुझे कुछ नहीं बताना है। एक बंदा तो नमाज नहीं पढ़ता और नमाज न पढ़ने वाले की कोई तारीफ करता है और वो करता है, तो वो दोनों बराबर हैं हजरत। तो आप अपने अकाबिर को जो है अपना फख्र मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, अपना पेशवा मानते हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में हजरत, जिसके बारे में अल्लाह तबारक फरमाता है नसिमु अलल खुर्तुम, उसकी सूअर जैसी थूथनी पर हम जरूर दाग देंगे। ये तो अल्लाह ने फरमाया सूरह नंबर 13 में फरमाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करे, वो अल्लाह तबारक तआला के कुरान करीम ने ये फैसला कर दिया कि वो अपने बाप की दुराब नहीं है, उसकी माँ नेक नहीं है। इस आयत शरीफा का क्या शान नुज़ूल है? ये किसके लिए है? इसका ये किसके लिए बता रहे हैं? ये तो वलीद बिन मुगीरा की नाज़िल हुई थी। किसके लिए हज़रत आप बताएं किसके लिए है? बताइए। वलीद बिन मुगीरा की उसके अंदर सिफात वलीद इब्न मुगीरा की है, वलीद इब्न मुगीरा की है, मगर वलीद इब्न मुगीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी या नहीं? मजूर कहा था ना वलीद इब्न मुगीरा ने, जो वलीद भाई जब चोर जब जुर्म एक है तो सजा भी एक होगी ना? नहीं जुर्म एक होगी नहीं। अरे कोई चोरी करे हजरत, कोई चोरी करे, अरे सुनो, वलीद इब्न मुगीरा ने भी नबी को मजनू कहा था, अशरफ अली थानवी ने भी मजनू कहा था नबी को।
तो दोनों का जुर्म एक है तो दोनों को सजा भी एक दी जाएगी। जिसने नबी को मजलूम कहा अल्लाह ने फरमाया बताइए। अशरफ अली थानवी ने भी नबी को मजलूम कहा, तो अशरफ अली थानवी ने खुद अपनी किताब में अशरफ सवानी बिल्ड नंबर 1 सफ़ा नंबर 16 पर लिख दिया कि मेरा बाप नामर्द था, वो कातिल नस्ल था। यही अशरफ अली थानवी भी हराम की औलाद था। और होता क्यों नहीं? आप उनके घर वालों को बताइए हराम हलाल और अपना भी नुस्खा चेक करवा। आप तो उनको पेशवा मानते हैं तो आपको बताना भी जरूरी है कि एक हराम के बच्चे की आप जो है तबाह कर रहे हैं। जो हराम का बच्चा है उसको अपना काबिर मानते हैं, जो हराम की पैदाइश है उसको अपना पेशवा रहबर मानते हैं। नहीं, आपने उनको, आपकी जिम्मेदारी है ना, किसी जुआरी शराबी को अपना रहबर मान लेंगे आप? नहीं, ये बताइए, ये सारी बातें आप जो मुझसे कर रहे हैं, मैं आपसे वाकिफ नहीं, मुतारफ नहीं। आपने आयत शरीफा पढ़ी, सन भी नहीं बताया किस सन की वो आयत शरीफा है, किस सन में नाजिल हुई, शान नुजूल क्या है। आपने बिल्कुल जाहिलों वाली बातें की, किसका हुक्म कहाँ पर चस्पा कर ले रहे हैं। आपने कौन सी मुफ्तियों वाली बात की हजरत? नहीं, काफिरों वाला मामला जो है, काफिरों के लिए आयतें आ रही हैं, आप उसको मुसलमानों के ऊपर फिट कर रहे हैं। तो हमारे मुश्रिकों के लिए आयत आते हम पर फिट करते हो तुम लोग? नहीं, हमने तो वो आयत पढ़ी जो तुम्हारे लिए है जी। नारे हजरत, किसी जब जुर्म एक है तो सजा भी तो एक होगी, ऐसा थोड़ी है सजा अलग अलग। उलमाए देवबंद का नाम दिखा दीजिए उस आयत शरीफा में जहाँ अभी आपने कहा ये आप लोगों के लिए है। आप उलमाए देवबंद का नाम दिखाइए। आप क्या बचकाना चाहते हैं? उलमाए देवबंद का नाम दिखाना। अच्छा, अब एक बात बताइए, कुरान में जो तुम हुक्म लगाते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इल्म गैब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पीठ पीछे की खबर नहीं है, और बरेलवी मुशरिक है, कब्र पे आके सजदा करते हैं, तो बरेलवियों के इसमें नाम है क्या? दिखाना, कहाँ है नाम बरेलवियों का? ये तो आपके आला हजरत भी इकरार करते हैं, क्या नहीं था? क्या आला हजरत मलफूजात नहीं पढ़ते हैं उनके? हाँ, क्या आला हजरत क्या लिखा है? हाँ, जमी कायनात का कुल्ली इल्म वाकायदा अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है, ये आपने नहीं पढ़ा? बचकाना बातें करते हैं। आपको अपनी किताबों में निगाह नहीं, दूसरी की किताबों में। आपको ये नहीं पता कि आला हज़रत ने क्या लिखा? आलिमुल गैब के बारे में लिखा, आलिमुल गैब, इल्म गैब नहीं, आलिमुल गैब। धोखा देने की कोशिश ना करें आप। जी, आलिमुल गैब और इल्म गैब में आपको फर्क नजर नहीं आता है क्या? नहीं, वो सब आपसे जब बात होगी हजरत, आपको ये नहीं पता कि आलिमुल गैब और इल्म गैब में क्या फर्क क्या है? मैं इल्म गैब की बात कर रहा हूँ, आप आलिमुल गैब की बात कर रहे हैं, यानी मैं खेत की बात कर रहा हूँ, आप खलियान की बात कर रहे हैं हजरत। नहीं, आप आम और इमली का फर्क नहीं जानते हैं। हम मानते हैं मा काना व मा यकून का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। जी, अरे वो सब रहने दीजिए, अलिफ बेते से क्या रटा हुआ आपका इल्मुल गैब। अरे मैं जानता हूँ आपको हजरत क्या पढ़ाया था, ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप जो है कहाँ से फारिग हैं, क्या करते हैं, सब जानता हूँ मैं। आप सिर्फ रट्टू तोतों की तरह हैं, कोई सवाल का जवाब आप दे नहीं सकते। आप जो है, जो तुम्हारे अकाबिर हैं वो गुस्ताखियां करके मर गए, उनकी लाशें सड़ गई, वो जवाब नहीं दे पाए तो तुम क्या जवाब दोगे? तो फिर आप ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, ये जाहिलाना बातें? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप, मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप गंदे अकीदों से तौबा करने और आना तो ही की तरफ। क्यों करें? हम इसको गंदा नहीं समझते। आप कौन होते हैं सही करने वाले? चलिए जी, बिल्कुल, क्योंकि अबू जहल को भी हक सुनाई नहीं आता था, ऐसे आपको भी हक सुनाई नहीं आएगा। बस यही जुमले मेरे आपके लिए हैं, आपको भी हक नहीं सुनाई देता। आपको हक सुनाई, आपने वक्त जाया, जिस तरह आपको हक सुनाई नहीं देता, जिस तरह अबू जाल को नहीं सुनाई दिया, आपकी जुबान से हक नहीं सुनाई दे। जैसे अल्लाह ने मोहर लगाई थी दिलों पर, ऐसे अल्लाह ने आपके दिलों पर मोहर लगा दी, तो नसीब नहीं होगी आपको। बताया था आपके, जी हाँ, आपके कानों पर मोहर लगी हुई है, आपके दिलों पर मोहर है, आपके हाथों पर मोहर है। जिब्रील अमीन ने आपको बताया ही है, जिब्रील अमीन ने आपको खबर दी है। तो ये अशरफ अली थानवी अपने बाप की औलाद था, वो नबी ने बताया था क्या? वो आप अपना डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, नबी ने आकर बताया था आपको, डीएनए का भी टेस्ट करवा लीजिए, आप अपना कराइए, आप अपना कराइए। नहीं, आपने काफिर कहा ना, हमने तो नहीं कहा आपको काफिर। आप काफिर कह रहे हैं, आपने सब चेक कर लिया, तो आप अपना भी डीएनए टेस्ट करवाइए। बिल्कुल, मैं दंगे की चोट पर काफिर कह रहा हूँ, अगर आप जो मुसलमान साबित करके बताएं उनको। अपने भी अकीदे देखिए, कुरान में हदीस किताबों सुन्नत पेशी। मैं बेहतर हूँ, बात करूँगा, मैं बेहतर तो हूँ, बताइए, आप बताएं तो सही। हमारे अकीदे गंदे साबित तो करें, गलत साबित करें आप। आप कौन होते, मैं क्यों साबित करूं? मैं आपसे वाकिफ नहीं, अनजान। ठीक है, हमारे हैं नहीं कोई ऐसे गलत अकीदे। आपने शरीयत की रोशनी में करते हैं सबका, हम जो है मुस्तफा में रहकर करते हैं सबका। आपने नादानी बेउसूली की बातें की, वक्त जाया किया, उसके बाद आपने नादानी की बातें की हैं। आपने अभी तक कोई जवाब, देखो सामाइन देखना, इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ये बहुत बड़े अपने आप को मुफ्ती बनते हैं और ये भाग रहे हैं, और ये तमाम फिजूल बातें कर करके भागने लगे हैं।
बल्कि अल्लाह तबारक तआला कुरान फरमाता है जब वो सबूत ना ला सकें तो वही झूठे हैं। ये आयत इंटरप्रेट होती है, ये सबूत ना ला सके, सबूत ना दिखा का ढूंढ रहे हैं, ये मेरे ऊपर टिप्पणी बाजी कर रहे हैं, मगर ये भागने का अच्छा तरीका ढूंढना, अभी तक कोई भी जवाब ना ले पाए, और ये इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमको ये मुशरिक बोलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। हमको जो है ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कबर पुजारी बोलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। और हालांकि हद ये है कि इनकी किताबों में झूठों से इनकी किताब भरी पड़ी है। अल मुहन्नद का भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशरफ अली थानवी ने जो गुस्ताखी की है उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। देखें सामाईन, और अशरफ अली थानवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मजनू कहा है उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इस्माइल तिहानवी ने नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा है, इसका भी कोई जवाब हमारे पास आप नहीं आया। जिम्मेदार हैं उन आलिमों के अकीदों के, आप जिम्मेदार हैं। आपको अल्लाह ने वकील बनाया है। आप कौन होते हैं किसी से बाकायदा काफिर कहने वाले, और मुझसे क्यों कहलाना चाहते हैं? बताओ आप देखो इनकी मुनाफिकत देखो, यानी कि उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, मुसलमान साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिम्मेदार वाली बात कर रहे हैं। नहीं यानी तमीज़ और शऊर से आलिमाना गुफ्तगू कीजिए, और मुनाफिकत वगैरह जुमले बिल्कुल आलिमाना गुफ्तगू हमने करने को तैयार हो रहे, आप कर कहाँ रहे हैं, आप भाग रहे हैं। आप नहीं ये भागने वगैरह के जुमले तो आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारे आपके पहाड़ हैं। चलो आलिमाना गुफ्तगू करते हैं, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। नहीं बिस्मिल्लाह तो कुरान मजीद पढ़ने पर की जाएगी। जो बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। मैं आपको अच्छा, बिस्मिल्लाह सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने में ही की जाती है तरफ? जी, यानी जब कुरान पढ़ेंगे तभी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तरफ? नहीं देखिए, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन ना करें। मैं नहीं हजरत आपने कहा था बिस्मिल्लाह तो कुरान पाक पढ़ने में शुरू की जाएगी, यानी कुरान पाक पढ़ेंगे तभी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे हजरत? कुरान पाक के अलावा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते? कारे खैर की बात करें तो बिस्मिल्लाह की जाए, आप काफिर और जहन्नमी बनाने की बात करें? नहीं अच्छा जब ये आयत पढ़ेंगे वक़ुल जाअलहु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हजरत? किस सन में नाजिल हुई आयत? पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हजरत? बताओ हजरत बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये पूछ रहा हूँ। देखो भागने की नापा कोशिश की जा रही है ना, भागने की नापा कोशिश, ये बताइए, भागने की नापा कोशिश हजरत, किस सन में आयत नाजिल? भागने की नापा कोशिश ना करो, भागने की नापा कोशिश ना करो, भागने की नापा कोशिश ना करो। आपकी जब आपको ये नहीं मालूम किस सन में आयत नाजिल हुई और आप उसको फिट कर रहे हैं बाकायदा। देखो कैसे भागने की नापा कोशिश की जा रही है। जब आप जवाब देते हैं तो आप भागने सब जानते हैं। अब मैं पूछता हूँ, आपने अभी कहा था कि बिस्मिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ने में शुरू की जाती है। जब मैंने कहा वक़ुल जाअलहु वज़हक़ल बातिल, आज पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या नहीं? मैंने पूछना किस सन में नाज़िल हुई? अरे मैं पूछता हूँ, तुम ये बता दो कि ये जो हदीस पाक है, एक हदीस पाक का मैं सन पूछूं आपसे? क्यों बताओ, आप कौन है? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन है? आप मेरे उस्ताद हैं। तो मैं आपको क्यों बताऊं आप कौन है? आप कौन है मेरे लिए? आप कौन है? आपने मुझे फोन क्यों किया? आप कौन है मेरे लिए? मैंने इसलिए कॉल किया है कि गुस्ताख रसूल का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, हम उनके मुंह तोड़ सकें। आपने क्यों किया? आपने फोन क्यों किया मुझे ये बताइए? आप तो डर के भाग क्यों? आपको कोई जवाब नहीं बना तो आप जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आलिमाना गुफ्तगू करें हजरत, आलिमाना गुफ्तगू करें। आप भागने मुझे आप क्यों रहे? आपने मुझे देखा? आपकी जिम्मेदारी बनती है हजरत, ये आपने मुझे जवाब नहीं दे सकते तो तौबा कर लें। जवाब नहीं दे सकते तौबा कर लें, कर लो, अभी वक्त है, आवाज दे लो, मैं मुजरिम हूँ, आपका मुझे साथ ले लो। मेरा कोई गुनाह बताइए, मैं तौबा आपके करने पे करूंगा। आपके तौबा करने से मैं तौबा करूंगा। अच्छा दो बंदी हो जाए। चलो मैं आपको बताऊँ, आप तौबा करोगे? हो जाएंगे आप मेरे कहने से देवबंदी हो जाएंगे। आपने आप मेरे गलत अकीदे साबित करो, मैं हो जाऊंगा। नहीं, आपने मेरा वक्त जाया किया। फोन रखिए बस, आपने मेरा अरे आप रख दो ना फोन में, क्यों रखो? आप रखो। मैं नहीं चाहता था, मैं समझता था कि आपने कोई शरई मसला दरियाफ्त करना, मगर आप तो काफिर और जहन्नम वाली बातें कर रहे हैं। तो ये शरई मसला नहीं है हजरत, झूठ शरीयत में नहीं है क्या? आप इसी शरीयत से बाहर है, ये शरीयत से बाहर है। नहीं तो आपसे कोई बंदा झूठ बोलता है, उसके बारे में फतवा लेना या उसके बारे में तहकीक करना, ये शरीयत से बाहर है। तो आप उसके दरवाजे जाइए। अरे ये शरीयत में ही हजरत, किसके दरवाजे जाऊँ? आपके दरवाजे आया तो मैं। उसके दरवाजे जाइए, जिसके दरवाजे, उसके दरवाजे जाइए, जिसने लिखा उसके दरवाजे जाऊँ। आया क्या मेरा? मैं नहीं समझता था कि आप इस तरीके की बाकायदा नादानी की बात करें। अरे आप देखो, भागने की कोशिश कर रहे हैं तो भाग जाएं। आप ऐसे फजूल बातें ना करें।
آپ ابھی تک ایک موضوع پہ ٹک نہیں رہے اور نہ عالمانہ گفتگو کر رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ تو شیطانوں والا کام کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر. ہلو ہلو